maka Allah berikan kita kesempatan untuk terus membersihkan diri dengan kalimah-kalimah istighfar yang sudah dicontohkan oleh para nabi. Nabi Adam contohnya sudah beristighfar kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا محمد يا رسول الله اشفع لنا في حوائجنا دنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله إياك نعبد وإياك نستعين. تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون.
والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق وما كنا عن الخلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون وأنشأنا لكم به من جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهن وصبغ للآكلين وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون صدق الله العظيم. Allah dengan segala firman. Alhamdulillah wa syukurillah, kita memasuki surah yang baru, itu surah Al-Mu'minun. Mudah-mudahan bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita istiqomah untuk terus membaca dan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari Al-Quran yang kita baca dan pelajari setiap hari. Mudah-mudahan hanya maut yang memisahkan kita dari kegemaran kita membaca Al-Quran. Al-mar'u ma'aman ahabbahu, kata Nabi. Seseorang nanti di akhirat itu akan dikumpulkan bersama yang dicintainya. Kalau kita cinta Quran, maka kita akan bersama Quran, ya, bersama Quran. Maka mudah-mudahan kita selalu dapat mencintai setiap kebaikan yang kita lakukan, sehingga dalam kebaikan itulah kita diakhiri oleh Allah dan kita akan bersamanya, bersama kebaikan yang kita lakukan sejak di dunia ini sampai ke alam barzah kita, bahkan sampai ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah ya, kita sudah menuntaskan Ramadan kita dan kita sudah merayakan hari kemenangan kita
kemarin ya, Sabtu ya, 1 Syawal 1444 Hijriah. Maka status kita saat ini minal aidin wal faizin wal maqbulin. Kita telah dikembalikan oleh Allah menemukan fitrah kita. Sejatinya diri kita ini adalah fitrah bersih tanpa noda dan dosa. Itulah sejatinya kita. Pribadi manusia yang sesungguhnya itu adalah bersih. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan bersih, suci, dengan fitrah, ya, mencintai kebaikan, ya, menyukai kebaikan, ya, karena Allah yang menciptakan kita, fitratullah, ya, allati fataran nas, ya, fitrah Allah Subhanahu wa taala, ya, menciptakan manusia ini dalam keadaan suci, bersih. Makanya kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak itu terlahir dalam keadaan fitrah, suci. Nah, keadaan fitrah itulah yang kita ingin capai setiap kita Ramadan tiba. Kita terus menemukan kesucian, kebersihan diri kita itu sampai pada akhirnya kita layak merayakan hari bersihnya kita itu yang kita sebut dengan hari raya Idul Fitri, hari besar, hari raya kembalinya kita kepada fitri. Jadi ucapan ini bukan sekedar ucapan apa ya, tanpa makna apa ya. Ucapan minal aidin itu sesungguhnya adalah ucapan yang bukan ucapan yang biasa-biasa, tapi itulah ucapan yang mengandung makna yang sangat dalam. Ya, bagi kita yang sudah paham dengan kalimat ini, tentunya kita akan terus berupaya menjaga kalimat tersebut selalu layak untuk kita disebut oleh orang. Aid, orang ini sudah kembali, orang ini sudah bersih, orang ini gitu. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang sudah bersih, ya, sudah membersihkan diri itu. Qad aflaha man tazakka wa dzakara rasma rabbih fasalla. Jangan sampai kita masuk di bal tu'sirunal hayatad dunya, ya. Jangan sampai kehidupan dunia ini kembali membekas dalam diri kita, kembali kepada kebiasaan-kebiasaan lama bahwa dunia ini menipu daya kita. Maka kita terus menjaga status kita saat ini aidin, kemudian al-faizin. Faizin itu menang artinya, sukses, ya, beruntung, ya. Kenapa dikatakan faizin, menang? Ya, karena kita sudah mampu melawan hawa nafsu kita, ya, nafsu kita yang ammarotim bisu, ya, nafsu yang mendorong kita berbuat jahat itu kita sudah belajar mengendalikannya sebulan penuh. Maka kita terus menerapkan hal itu di sisa usia kita. Wal maqbulin, ya, 3 kalimat, ya, aidin, faizin, maqbulin. Artinya maqbulin itu sudah diterima kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan menerima kalau kondisi kita masih kotor. Allah tidak menerima kehadiran kita kalau kondisi kita masih kotor, masih, ya, berlumuran dosa. Maka Allah berikan kita kesempatan untuk terus membersihkan diri dengan kalimah-kalimah istighfar yang sudah dicontohkan oleh para nabi. Nabi Adam contohnya
sudah beristighfar kepada Allah dari dosa-dosanya karena dulu tidak mengindahkan ketentuan Allah di dalam surga karena tergoda oleh iblis laknatullah alaih, maka kemudian Adam bertaubat kepada Allah dengan doa taubatnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemudian Nabi Nuh, ya, kemudian Nabi Yunus, ya, dan nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Ayub, ya, Rabbi anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin, ya, dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak mengajarkan kita kalimah-kalimah istighfar, dan ada istighfar sayyidul istighfar yang diajarkan kepada kita. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Jadi inilah kalimah-kalimah yang kita diajarkan untuk terus menjaga kesucian, kebeningan hati, ya, yang sudah kita raih selama sebulan penuh. Karena ada makhluk yang tidak suka kita selalu dalam kondisi bersih ini, yaitu iblis laknatullah alaih. Iblis itu sudah bersesumbar, berjanji, pokoknya selaku anak Adam nu aja ya kugoda doang. Wala ughwiyannahum ajma'in, aku akan gelincirkan semua anak Adam itu. Tapi iblis ngaku nyerah, tidak bisa menggoda katanya. Iblis mengaku, yang tidak bisa saya goda itu illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu yang betul-betul tulus, ya, murni hatinya itu, maka itu tidak bisa saya goda kata iblis. Jadi iblis juga ngaku kalah ini, ngaku kalah kepada orang-orang yang selalu, ya, memiliki kebeningan hati, memiliki kesucian hati, memiliki keikhlasan, ya, dalam beragama ini, mukhlishina lahuddin, ya, yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka menjaga ini juga berat Bapak Ibu, ya, berat menjaganya. Sampai kita berjumpa lagi dengan Ramadan berikutnya, kita jaga, ya. Istilahnya kalau kita sekolah itu reputasi kita, nilai kita yang cum laude, yang sudah nilai tinggi yang kita peroleh itu mempertahankannya sulit. Kadang-kadang kita disalip orang. Lain kita misalnya juara seki di kelas, cuma juara telu kan. Jadi mempertahankan kualitas ini juga berat, ya, berat. Ya. Oleh karena itu ya kita hakikatnya tetap perang sebenarnya, tetap melawan iblis itu. Iblis tidak ingin kesucian ini tetap ada. Iblis selalu berusaha mengotorinya lagi, ya. Nah, makanya karena iblis itu sudah berjanji li dirinya, ya, wala ughwiyannahum ajmain, pokoknya anak Adam aja ya kugoda doang. Gara-gara Adam dulu saya dikeluarkan dari surga, saya iblis. Sekarang ya saya goda aja semua, saya gelincirkan semuanya kata iblis. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Tapi yang tidak bisa saya goda itu yang betul-betul menjaga keikhlasan hatinya, kemurnian hatinya. Nah ini kan berat sih, tidak nih, berat tidak tuh, ya. Nah lagi-lagi Allah di sini di surah Al-Mu'minun ini Bapak Ibu, ya. Ini bukan kebetulan nih. Wah Allah itu mentakdirkan ayat ini kita baca, begitu kita sudah
merayakan hari kemenangan, lagi kita dicas oleh Allah ini, diingatkan oleh Allah di surah ini, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Saya kena beriman al-mutasaddiqun nabillah wa rasulih, orang yang betul-betul membenarkan Allah dan Rasulnya, tidak nara tentang ragu-ragu tentang kebenaran Allah, kebenaran Rasulullah dalam hatinya. Ya, kena mukminun, orang yang lahir batin, luar dalam, ya percaya, ya luar dalam di nara bedana, bahwa dia betul-betul mengimani, betul-betul percaya kepada semua janji-janji Allah dan Rasulnya. Ya, apa janji Allah Ta'ala bagi orang yang berbuat baik, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar zalikal fawzul kabir. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh itu, bagi mereka itu jannatun tajri, surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Zalikal fawzul kabir. Jadi orang yang mampu mempertahankan keimanannya itu dan terus beramal soleh disebut dengan fawzul kabir, kemenangan yang besar, ya. Jadi Pak izin itu kemenangan. Kemenangan yang besar itu adalah orang yang terus menjaga keimanannya dan terus beramal soleh tanpa jenuh, ya, sampai maut datang menjemputnya, maka mereka dijanjikan surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya, dan mereka telah memperoleh fawzul kabir, kemenangan yang besar, ya. Jadi kalau Allah sampai bersumpah seperti ini, sampai menggunakan kata sesungguhnya, qad. Jadi qad itu sama diartikan dengan inna, sesungguhnya. Jadi kalau Allah mengatakan sesungguhnya, berarti dia tekanggo ragu. Dia tekanggo ragu bahwa betul-betul beruntung dengan si tahu pelihara ruan keimanan niki. Ndekna lebaran no sekedar berbaju baru, sekedar menyiapkan jajanan yang banyak, yang enak-enak, bersenang-senang. Bukan begitu. Laisal aid liman labisal jadid wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Tidaklah dikatakan hari raya orang yang hanya berpakaian baru, berpenampilan gagah, berpenampilan cantik pada hari lebarannya. Wa innamal aid liman ta'atuhu tazid. Yang dikatakan orang aid lebaran itu adalah orang yang ketaatannya semakin bertambah. Semakin bertambah. Kalau di Ramadan dia suka membuka Quran, maka di luar Ramadan pun dia Syawal, dia tingkatkan. Jadi Syawal itu artinya meningkat. Ya. Kalau di Ramadan dia suka, bahkan dia tegakkan ibadah puasa, maka di Syawal pun dia berpuasa. Makanya kata Nabi, saya puasa Ramadan mu'na, puasa malik 6 jelu lek bulan Syawal, ya, maka dia diberikan pahala seperti puasa 1 tahun lamanya, ya. Nah, jadi puasa Syawal niki Pak Ibu boleh berturut-turut, boleh berselang-selang, ya. Mungkin debait dulu Senin doang atau Senin Kamis kan selesai dia 6 hari. Lagu ampun sa mai idam terusang dah. Terusang, ya. Lagu dengan kalau pelungguh punya agenda-agenda silaturahim, sila niki juga, ya, ibadah yang luar biasa silaturahim itu. Kata Nabi, absus salam, kemudian wa at'imut ta'am, wasilul arham, tebarkanlah salam, berilah makan, sambunglah silaturahim, dan bangunlah malam ketika manusia tertidur lelap untuk sholat,
maka engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Jadi ini 4 amalan untuk mengetuk pintu surganya Allah itu, ya kan murah meriah itu Bapak Ibu, tidak mahal insya Allah. Salam itu kan tidak butuh modal, cukup dengan ucapan assalamualaikum. Tentunya maksudnya itu tidak sekedar itu, bagaimana kita memberikan kedamaian, bagaimana kita memberikan keamanan, itulah maksud daripada salam itu. Assalamualaikum, keselamatan atasmu, warahmatullah, dan rahmat Allah. Ini doa, ini salam itu doa, ya. Kemudian at'imut ta'am, suka membantu, ya. Kemudian yang ketiga, bangunlah silaturahim. Yang keempat, sukalah bangun malam, ya. Karena kita sudah dilatih sebulan penuh kan untuk sholat malam. Jadi tarawih termasuk dia qiyamul lail, witir qiyamul lail, tahajud qiyamul lail. Qiyamul lail membangun malam, mengisi malam-malam kita dengan ibadah-ibadah sholat, istighfar, doa, ya. Nah, jadi Bapak Ibu rahimani rahimakumullah, beruntunglah kata Allah orang-orang yang memelihara keimanannya, menjaga keimanannya. Suatu waktu suatu sahabat datang ya Rasulullah, ya Rasulullah, ajarkan kepadaku amalan yang bisa mengantarkan aku ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia sulit Rasulullah, sak muda mau bau natong aku jok surga ngono, kurang lebih bahasa kita, ya. Apa kata Nabi? Qul amantu billah tsumma istaqim. Hanya itu ya Rasulullah, ya, hanya itu sudah. Katakan saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah dengan kata tersebut. Istiqomah dengan kata amantu billah. Ya, percaya kepada Allah, percaya adanya Allah dimanapun engkau berada. Hanya itu. Boleh saya begini, ya silahkan, ya. Tapi kau pegang teguh kata-kata amantu billah, aku percaya kepada Allah. Akhirnya orang ini pulang, kemudian melihat nggawe maksiat, ya. Ingat jawab amantu billah, saya percaya kepada Allah, bahwa saya percaya Allah melihat saya. Burung nggawe maksiat, ya. Padahal tadi di depan Rasul dia minta izin, boleh saya melakukan maksiat ini, boleh silahkan. Tapi kau pegang kata-kata saya percaya kepada Allah itu. Betul, kalimat itu ternyata membuat dia tersadarkan. Ternyata kalau kita sudah mengatakan saya percaya Allah, berarti percaya bahwa Allah Maha melihat. Walaupun saya sendiri, tidak ada orang melihat saya, Allah melihat saya, ya. Jadi menunu milih maksiat, ingat Allah Ta'ala melihat. Jadi tidak jadi maksiat itu semuanya tidak terjadi karena dia meyakini adanya Allah yang Maha melihat, Maha mengetahui apapun yang kita lakukan. Jadi qul amantu billah tsumma istaqim, katakan bahwa saya telah beriman kepada Allah, dan kata Nabi tsumma istaqim, kamu istiqomah, ya, pegang kalimat itu. Istiqomah maksudnya membe tahu tegal kalimat yang mengatakan saya sudah beriman kepada Allah. Nyata kalimat itu menjaga dia untuk bermaksiat, tidak melakukan itu, dan karena dia komitmen dengan ucapan itu. Makanya iman itu kan 3, ucapkan, benarkan dalam hati, buktikan dengan perbuatan. Itulah iman, ya. Iqrarum bil lisan, tasdiqun bil qalbi, wa amalun bil arkan. Nah, jadi kalau orang sudah bisa seperti itu, ucapannya, hatinya dan perbuatannya, itulah dia qad aflahal mu'minun. Nah, ini. Siapa yang sudah benar-benar beriman itu Bapak Ibu, yang dijanjikan keberuntungan itu? Ciri-cirinya adalah yang pertama, alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nah, ini cirinya orang beruntung nih. Cirinya, tanda-tandanya orang yang beruntung itu adalah orang yang
khusyuk dalam sholatnya. Orang yang sholatnya tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, orang yang sholatnya itu tidak sekedar nunduk nungkik doang bahasa itu, tetapi nunduk nungkik nanu simpelajari nganjang te, ruku te, iktidal te, sujud te, sampai salam itu dia pelajari apa sih maksudnya ini. Kemudian apa maksud semua ini? Apakah cukup di atas sajadah kita selesai? Apakah assalamualaikum selesai semuanya? Tidak. Apa itu? Yang Allah minta dari salat kita itu adalah aqimus shalah. Nilai-nilai sembahyang niki terjauh sugul tuh lek balen teh jauh jok tuh masyarakat, jauh jok bangkat, jauh jok kantor, jauh jok bejaan teh ya. Bekelampan niki jauh nilai sembahyang niki. Iya niki. Ya, jadi tidak sekedar marak bahasanan nunduk nungkik doang. Ya. Nah, itu orang beruntung itu kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Ya, jadi orang yang sudah bisa apa yang dibaca dalam sholat itu menuntun ucapan-ucapannya menjadi mulia di hadapan saudaranya, di hadapan keluarga, tetangga, masyarakatnya. Orang yang pekerjaan sholatnya berdiri, ruku, iktidalnya mampu diterjemahkan dalam perbuatan-perbuatan mulia yang dapat menyenangkan orang lain, yang dapat membuat orang lain terpesona melihat akhlaknya yang begitu mulia. Ya, nah ini disinilah beratnya di sini Pak Ibu. Berat dikatakan berat ya karena nilai-nilai sholat itu belum sepenuhnya kita bisa terapkan dalam hidup kita ini. Maka kita terus belajar. Tapi insya Allah tidak berat kalau kita terus belajar. Okay? Jadi kembali kepada 3 unsur dalam diri kita, ucapan kita, perbuatan kita, dan hati kita, atau hati kita, ucapan dan perbuatan kita, qalbi, qauli, fi'li kita, itu Bapak Ibu ya. Jadi khusyuk ya maksudnya selain kita mampu menerjemahkan setiap bacaan dan gerakan kita di dalam sholat itu ya, kita kemudian bawa dia nilai-nilai sholat itu keluar sholat. Insyaallah itulah yang disebut dengan aqimus sholat. Kemudian yang ciri yang kedua, orang yang aflaha itu, orang mukmin yang beruntung itu adalah walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Orang yang menjauhkan diri dari perbuatan yang sia-sia, yang tidak berguna. Contohnya nongkrong. Ya. Nongkrong wah ya, nganggur, undai narakanana, dibuang-buang waktu. Itu dia tinggalkan kalau orang-orang beriman. Ya. Ya masyarakat Roma begadang boleh saja kalau ada manfaatnya, kalau ada perlunya. Tapi kalau enggak perlu ya sudah jangan. Atau yang lain lah ya, apa pekerjaan-pekerjaan yang tidak ada manfaatnya baik untuk diri maupun orang lain ya. Jadi itu orang beriman yang beruntung itu orang yang mampu menghindarkan diri atau menjauhkan diri dari perbuatan yang tak berguna atau yang sia-sia ya. Yang ketiga, nah ini kepedulian sosial ini. Yang ketiga cirinya orang yang beriman itu, yang beruntung itu kata Allah adalah walladzina hum lizzakati fa'ilun. Orang-orang yang menunaikan zakat. Nah ini maksudnya Bapak Ibu, di dalam harta kita itu ada hak orang lain di situ. Berarti kalau kita tidak berzakat, kita memakan hak fakir, hak miskin, hak orang-orang yang membutuhkan bantuan kita.
Jadi zakat itu wajib hukumnya, ya. Makanya syukur kalau ada orang sebenarnya ya, syukur sebenarnya kalau ada orang minta haul. Haul itu maksudnya haul, ya. Kan syarat wajib zakat itu kalau sudah haul, kalau sudah genap 1 tahun kita memiliki harta tersebut, ya. Ada orang yang menghitung haul hartanya itu setiap Ramadan, boleh. Atau ada orang menghitung haul hartanya itu setiap Zulhijjah, boleh juga. Ada orang yang mengeluarkan zakat malnya itu atau haul malnya itu bulan apa yang dia mau, bulan Muharram. Pokoknya setiap bulan tersebut datang dia keluarkan zakat malnya, ya. Ini tidak harus Ramadan Bapak Ibu, ya. Tergantung pemilik harta itu di bulan apa atau di tanggal setiap bulan apa dia kemudian mengeluarkan zakatnya. Itu disebut haul, ya. Beda dengan sedekah, ya. Kalau sedekah itu ya tidak pandang waktu, kan ada istilah sedekah subuh, sedekah Jumat, sedekah, ya. Jadi kalau sedekah itu tidak harus mencapai nisab dan haul, ya. Tapi kalau zakat itu ada ketentuan dan syaratnya, harta tersebut wajib keluar, ya, sekian persen itu untuk pembersih. Makanya kata Allah di surah At-Taubah itu, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambil, itu kata-kata, kalau bahasa kita kata-kata paksaan itu, ambil dia. Nah itu. Ini istilah baitu. Khudz min amwalihim, ambil dari harta orang kaya itu shadaqatan, menjadi sedekah. Maksud di sini zakat, menjadi zakatnya. Itu kan kata perintah, ambil. Artinya namun nyugulang kan berhak kita ingatkan, sudah wajib nyugulang. Ini kepiang tuh keluwe ini. Nah, jadi itulah bahasa Quran. Khuz, ambil sana, ambil. Ya. Makanya petugas ataupun amil itu kan, amil zakat itu mengingatkan orang-orang kaya yang sudah wajib zakat itu, wasida wajib sugul kepiang sekini, ya. Karena sida sudah cukup haul dan nisab. Harus bersyukur orang kaya ini, Bapak, ada panitia-panitia seperti itu, ya. Nah, bila perlu dia yang keliling gitu kan, yang menyebarkan ini zakat saya, ini zakat. Wasan Habib ini, zaman yang paling jelek itu adalah ketika orang-orang miskin berada di depan pintunya orang-orang kaya, dan zaman yang paling hebat itu adalah ketika orang kaya berkeliling, ya, membagi-bagi hartanya. Di yang dengan terlihat hina, menghinakan, harus jongkok dulu, harus nyusur dulu itu. Jadi upaya dia itu, ya Allah, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau zakat itu ada nisab, ada haul. Tapi kalau sedekah pira-pira 1000 bedang te sugulang, ya, selai rupiah kan gitu. Nah, 1 juta bedang te sebulan ya sekene gitu kan. Jadi kalau sedekah, ya, sedekah itu, infak itu tidak menggunakan nisab dan haul. Tapi kalau zakat ini ada nisab, ada haul. Nah, ciri yang ketiga orang yang beruntung kata Allah adalah orang yang selalu ingat bahwa di dalam hartanya itu ada hak orang lain, maka dia wajib berzakat, ya. Jadi kalau orang yang sudah paham betul bahwa hartanya itu ada hak orang lain, maka dia tidak berani memakan sendiri harta itu, maka dia akan zakatkan, ya. Maka itu orang beruntung, ya. Jangan sampai kita termasuk orang seperti Korun. Korun itu ya tetambi Allah Ta'ala kan, tetambi jamak, si luwih hartena, tapi bukan dia disayang dengan banyak harta oleh Allah, ya, bukan disayang oleh Allah, tapi justru itu mengundang murkanya Allah. Kemudian Korun dan hartanya itu ditelan bumi. Allah perintahkan bumi menelan, ya. Nah,
Qarun dan hartanya itu. Nauzubillahi min zaliknya. Kita tidak ingin menjadi raja seperti Fir'aun, kita tidak ingin menjadi orang kaya seperti Qarun, tapi kita ingin menjadi raja sebagaimana Sulaiman alaihi salam, ya, kaya, ya. Kemudian raja yang beriman, pemimpin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu yang keempat, ya, orang yang beruntung kata Allah, walladzina hum li furujihim hafizun, dengan si tahu jaga kemaluan, dengan si tahu jaga harga diri, ya. Jadi orang yang beruntung yang keempat itu cirinya adalah orang yang menjaga kemaluannya, tidak mudah terbawa oleh rayuan-rayuan sehingga dia berani melakukan perzinahan, ya, naudzubillahi min dzalik, ya. Jadi farji ataupun kelamin ini amanah Allah, Bapak Ibu. Jadi Allah sudah tetapkan di mana tempatnya boleh disalurkan, ya, di mana tempatnya tidak boleh, ya. Jadi orang yang menjaga farjinya, kemaluannya, itu termasuk orang yang beruntung kata Allah, yang bisa mampu mengendalikan diri sehingga tidak sembarang dia melakukan apa yang dia inginkan dengan kelaminnya tersebut, maka itu orang yang beruntung. Adapun tempat yang kita boleh menyalurkan birahi kita itu adalah illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, ya, terhadap istri-istri kita, ya, atau budak mereka yang mereka miliki. Ini kalau dulu Bapak Ibu, sekarang sudah tidak ada perbudakan, ya. Dulu budak itu ya itu pada merak harta miliknya, nah kumbik-kumbik wah, ya, diganggu, ya. Tapi sekarang sudah dimerdekakan semua, tidak ada istilah perbudakan, ya. Ya. Kan kalau perang dulu Bapak Ibu, perang kan ada budak-budak yang ditawan itu terbagi, ini sudah, misal pira budak yang nina kan, sudah nih jauh telu. Nanu nak kumbik-kumbik ya kang nak jual ikan. Tapi itu luar biasa kalau Abu Bakar. Meh budak-budaknya aku beli ya merdekaan mah bebasang dengan bebasang. Ya. Jadi itu Pak Ibu. Tapi sekarang sudah tidak ada. Jadi kalau terhadap istri atau budak yang dimiliki itu dibolehkan, ya. Fa innahum ghairu malumin, sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela, ya, tidak tercela kalau melampiaskan hawa nafsu kepada istri kita, Pak Ibu, ya. Nah, itulah cara Allah. Jadi Allah membuatkan kita nafsu bukan untuk tidak disalurkan. Silahkan kau salurkan, tetapi pada tempat yang memang dihalalkan, dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jadi Masya Allah Bapak Ibu, ini luar biasa sekarang tantangan kita Bapak Ibu. Bagaimana para remaja-remaja kita, terutama yang dangkal agamanya, menganggap hal-hal semacam ini bukan dosa lagi, menganggapnya kesenangan. Yang penting lah pada saling demenang, saling ya Allah, seakan-akan marak ruan dengan wah sinak semama, ya, bimbian apa jaga wenen itu seakan-akan sudah menjadi halal bagi dia. Jadi tidak boleh kalau belum ijab kabul, kalau belum itu belum boleh, ya. Bukan masalah suka sama suka di sini, tapi halal tidak menurut Allah kan begitu. Jadi dihalalkan dulu, ya. Kalau sudah halal, ya illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin.
Kalau sudah halal oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ini tidak tercela melakukan itu. Faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul adun. Barang siapa yang mencari ya di balik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi kalau orang yang melakukan di luar yang tadi itu ya, di luar yang disebutkan oleh Allah yang tadi, maksudnya sudah ada istrinya yang halal, mencari yang haram mencari yang tidak halal, nah itu mereka itu kata Allah adun, itu sudah melampaui batas. Hati-hati kalau manusia sudah melampaui batas, Allah Subhanahu wa taala akan menghukum orang-orang yang melampaui batas itu. Ya. Ciri yang kelima orang yang beruntung, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang memelihara amanah-amanah Allah yang dititipkan, yang dipikulkan ya kepadanya, ya. Wa ahdihim ra'un ya. Dan janjinya ya, dia memelihara, dia betul-betul menjaga amanah Allah. Jadi amanah Allah Bapak Ibu, termasuk anggota badan ini amanah Allah. Jadi bukan hak milik kita ini dari ujung rambut sampai ujung kaki. Ini apa istilahnya, hak guna pakai apa ya? Hak guna pakai. Adapun pemiliknya Allah ya. Inna lillahi wa inna ilaihi, datang dari Allah, kembali kepada Allah. Ya, saatnya kita akan kembali, pasti kembali. Nah, selama kita masih dipercayakan oleh Allah, saya berikan kamu mata, hidung, telinga, kaki, semuanya itu kau pakai kata Allah. Ya, kalau mau selamat ya pakailah amanah itu, pakailah titipan Allah itu dengan baik, sesuai dengan petunjuk Allah. Tapi kalau kamu tidak mau selamat ya sudah, lakukan sudah apa yang kau mau. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ya. Siapa yang mau beriman, melakukan keimanan, melakukan amal soleh dengan keimanan, silakan. Wa man syaa'a falyakfur. Saya milih kafir, saya milih ingkar, sila endah mana kalau taala. Dan beriman sila, tidak beriman sila. Tapi ingat, inna a'tadna jahannam. Aku sudah siapkan jahannam orang yang tidak yang tidak beriman. Ya. Jadi orang yang beruntung yang kelima ya, cirinya adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Orang yang selalu berusaha menjaga amanah Allah. Termasuk amanah Allah itu adalah anggota badan kita. Jadi anggota badan ini kita berhak gunakan dia ya. Tapi gunakanlah apa yang Allah sudah berikan kepada kita ini sesuai dengan ketentuan Allah, bukan sesuai dengan maunya kita ya. Itu namanya amanah ya. Orang yang amanah itu orang yang mampu menjaga titipan-titipan ya. Makanya Nabi kita diberikan gelar Al-Amin Bapak Ibu, orang yang sangat terpercaya. Jangankan sesama umat Islam, orang yang tidak, orang yang kafir pun kalau nitipkan amanah kata Rasulullah aman barang-barang titipannya. Nah, itu hebatnya Rasulullah Pak Ibu ya. Nah, makanya ajaran Allah itu jangan karena bencimu kepada satu kaum membuat kamu tidak adil kepada mereka ya. Nah, yang berikutnya yang keenam Bapak Ibu, walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Cirinya yang keenam orang yang beruntung, orang beriman yang sangat beruntung itu adalah, ingat menggunakan aflah di situ. Aflah itu sangat beruntung. Jadi kalau falah ya beruntung, jadi kalau aflah sangat beruntung. Ya. Orang sangat beruntung yang keenam itu adalah
walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun. Orang yang memelihara salatnya dengan pelihara sembahyang, ibaratnya lam tebedang supu apa sih paling kangen tuh nih, benda barang paling kangen tuh besok pandi tuh lah persik tuh, pelihara tuh sembahyang, pelihara tuh benda yang kita sayangi itu ya, jaga betul. Nah sholat ini kita jaga maksudnya adalah pelajari bagaimana cara berdiri yang benar, ruku yang benar, i'tidal yang benar, sujud yang benar, tahiyat yang benar, salam yang benar. Semuanya ini kita istilahnya kita bungahin dia. Nah pada ini alat peraga anak ini kan, peraga takbiran nih, jamak tecet malah pelihara kita untuk meli anak kan. Nah kalau minta adik-adik ni hujan panas sudah terunguk ya kan sedih. Nah gitu sholat ini kalau kita mau jaga dia, pelihara dia, nih maka itu orang beruntung. Apa kemudian keuntungannya menjaga semua ini Bapak Ibu, menjaga sholat, menjaga amanah, kemudian memelihara, menjaga kemaluan, ya, kemudian menaikkan zakat, ya. Kemudian kita bisa khusyuk dalam sholat itu, ulaika humul warithun, ya. Nah, jadi kalau kita bisa menjaga sholat, menjaga semua yang sudah disebutkan tadi itu, sholat kita jaga waktunya, sholat fi awwali waktiha, ya. Jadi barang siapa yang kata Nabi bisa menjaga sholatnya 40 hari berturut-turut itu sholat takbiratul ula bersama imam, ya, saya mampu, ya, tangda sejelo niki dekno masbuk, pokoknya sholat awal waktu bersama imam, ya, 40 hari kata Nabi, maka dia dijamin 2 kebebasan. Yang pertama bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq, dia akan dijaga oleh Allah, dibebaskan oleh Allah dari neraka dan dibebaskan dari penyakit munafik. Jadi petang dah sejelu kata, ya, mungkin mulai jelo niki misal petang sejelu subuh bisa, pokoknya bareng ke imam, pokoknya ndek masbuk ya. 40 hari itu dijamin oleh Rasulullah, dia akan terbebas dari neraka, dia akan terbebas dari penyakit munafik, ya. Nah itu ya. Arba'ina yauman kata Nabi, 40 hari, ya, 40 hari. Ya Masya Allah. Kalau sudah bisa melewati itu Bapak Ibu, dia akan terasa ringan sudah. Dia kalau sudah namanya muazin sudah bersuara itu ndek tenang lah, ndek man lalu penuhi. Karena itu percobaannya kan 40 hari. Kalau sudah lulus 40 hari ini ya deang sudah semuanya. Kayaknya kita belajar kita belajar. Aku ujian nih, boleh lah ujian nih. Boleh ujian. Masya Allah. Nah Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa seperti tadi menjaga itu dan ini ya, yang disarankan Allah, ulaika humul warisun, mereka itulah orang-orang yang akan mewarisi, jadi menjadi pewaris. Apa yang diwarisi? Alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, mereka akan mewarisi surga Firdaus. Iya wah ngipiang Firdaus niki kata Allah ya. Mereka yang mampu menjaga tadi itu, orang yang memiliki sifat-sifat ciri-ciri yang disebutkan tadi dari ayat 2 ya. Qad aflaha alladzi itu sampai dengan walladzina hum ala shalawatihim yuhafizun, mereka itulah yang berhak mewarisi surga Firdaus. Hum fiha khalidun,
Lek surga Firdaus nu mereka kekal di sana, ya. Jadi surga paling atas, paling mewah, paling VIP, paling apalah bahasa anak balik ya. Paling ngetopnya adalah Firdaus supaya Ibu. Di neraka surga paling atas, paling bagus, paling ya, itu Firdaus, ya. Sehingga dia disebutkan di akhir surah apa? Di akhir surah di ayat terakhir surah Al-Kahfi itu ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Ya, jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ya, yang ini yang tadi disebutkan tadi itu dia miliki, ya, kanat lahum jannatul firdaus, maka mereka itu sudah disiapkan surga al-firdaus nuzulah, ya, tempat sebagai tempat tinggalnya yang mewah, ya, yang membahagiakan. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, dia kekal di situ. Di neraka istilah asida di surga ni sekene tahun no jerak di neraka. Nah, di dunia dong dan neraka istilah pensiun. Enggak nih yang ada sida wah pensiun. Boleh aja balik. Di sini enggak ada. Kalau surga itu ya sudah enggak ada istilah mutasi-mutasi, ya, pindah-pindah. Makin di dunia ini kan kurang dukung atasan tuh terdepor tuh lek sida. Ya. Tapi kalau Firdaus itu kata Allah khalidina fiha la yabghuna anha hiwala, kekal di dalamnya, tidak dipindah-pindah, tidak akan dimutasi-mutasi, ya. Allah ya kenana alladzina yaritsunal firdausa hum fiha khalidun, mereka itulah yang akan mewarisi surga Firdaus yang mereka kekal di dalamnya. Ini Bapak Ibu, ya, mudah-mudahan sekali lagi pesan-pesan Al-Quran yang mampu kita pelajari, yang mampu kita ambil dalam setiap pertemuan kita yang mulia seperti ini dapat kita pahami dan amalkan, ya. Dan mari status atau posisi kita yang aidin wal faizin ini kita pertahankan, kita terus jaga diri, ya, daripada hal-hal yang dapat mengotori istilahnya kertas putih yang sudah kita raih, ya. Kita pelihara dia jangan sampai tercoreng oleh nuktoh atau bintik-bintik dosa, baik dari ucapan, perbuatan dan hati kita atau prasangka kita kepada Allah, kepada orang lain, pada diri kita, bahkan jangan sampai kita suudzon atau berprasangka buruk. Wallahu a'lamu bis-shawab wa ilaihil marja'i wal ma'ab. Allah Ta'ala doang paling nenau, paling wikan kebenaran segala ilmu. Jika ada yang benar apa yang kita bincangkan di majelis ini, pasti datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada yang salah dan keliru, kita mohon ampun. Semoga Allah menerima taubat, Allah mengampuni kita, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diberikan pula pahalanya kepada orang-orang kita cintai, orang tua kita, istri, suami, anak, cucu, sahabat, tetangga, dan seluruh masyarakat yang mencintai, ya, yang mencintai majelis, yang mencintai agama ini, diberikan pula pahalanya kepada mereka semua. Amin. Allahumma amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبادك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا يا الله يا مولانا عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم اجعلنا من العائدين والفائزين والمقبولين. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله وتمم تقصيرنا يا الله ولا تعذبنا يوم القيامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf ya Allah. Maafkan kami, ampuni kami jika selama Ramadan kami belum bisa mengisinya Ramadan kami dengan kebaikan-kebaikan yang banyak ya Allah. Itulah keterbatasan kami. Ampuni kami ya Allah, dan terimalah sekecil apapun yang pernah kami lakukan selama Ramadan. Berikanlah kami ridha-Mu ya Allah untuk bisa berjumpa kembali dengan Ramadan berikutnya ya Allah. Panjangkan umur kami, sehatkan tubuh kami ya Allah, sehat walafiat Kau karuniakan kepada kami ya Allah. Ya Allah, orang tua kami, keluarga kami, sahabat kami yang sedang keuji dengan sakit saat ini ya Allah, isfi mardana ya Allah, sembuhkanlah penyakitnya ya Allah, angkat penyakitnya ya Allah, jadikan penyakit yang Kau titip di tubuhnya sebagai penggugur dosa-dosanya ya Allah, dan Kau tinggikan derajatnya ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk selalu dapat mengingat-Mu ya Allah, sehingga apa yang kami lihat, kami mengingat-Mu, apa yang kami rasakan, kami mengingat-Mu ya Allah, apa yang kami lakukan, kami selalu mengingat-Mu ya Allah. Wa syukrika, jadikan kami selalu dapat bersyukur kepada-Mu ya Allah. Wa husni ibadatik, jadikan kami selalu berusaha untuk beribadah dengan sebaik-baiknya hanya kepada-Mu ya Allah di sisa usia kami yang Kau amanahkan kepada kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Ilahana anta maqsuduna wa ridhaka matlubuna a'tina mahabbatak wa ma'rifataka ya Allah ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya dzal quwwatil matin ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Irhamna wa walidina wa jami'il muslimina ya rabbal alamin. Ya rabbal baital atiq i'tiq riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar
اللهم ارزقنا زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن حال. اللهم بلغنا وأزواجنا وذرياتنا إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج والعمرة وإلى المدينة المنورة لزيارة القبر ومقام نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم مرة بعد مرات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا ميسر يسر يا مدبر دبر يا مسهل سهل علينا كل عاسر بجاه البشير النذير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة كلنا مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ستار يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله